सत श्री अकाल। मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हां दीपिका खोसला। बुलेटिन का आगाज करांगे बेहद वड्डी खबर दे नाल। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हां, दिल्ली हिंसा विच शामिल लाल किले उत्ते जो हंगामा होया उस दे विच दोषी पाए गए दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है। दीप सिद्धू नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुहानूं दस दईए कि दीप सिद्धू दे उत्ते दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखिया सी। उस तो बाद दीप सिद्धू की अज गिरफ्तारी हो चुकी है। आज दोपहर 12 बजे जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने वालों बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरफ्तारी की पूरी जानकारी जो है वो जनतक की जाएगी। और इस समय जो सब तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कई दिनों तो भगौड़े चल रहे दीप सिद्धू अज जो गिरफ्तार हो चुके ने। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नूं लैके जो साडे दिल्ली तो रिपोर्टर ने कमल कुमार कांसल वो साडे नाल जुड़ चुके ने। जी कमल, की जानकारी है दीप सिद्धू के रिलेटेड? बिल्कुल दीपक जी, अपने दर्शकों को बताते हैं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद वो फरार बताए जा रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस उनको ढूंढने में अब कामयाब हासिल की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की अलग अलग जो सेल है, अलग अलग जो क्राइम ब्रांच है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो ढूंढने में लगी हुई थी। क्योंकि दीप सिद्धू अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा अपनी जो वीडियो है वो डाल रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन उसी के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको पकड़ा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू को कहां से गिरफ्तार किया गया है और कैसे दिल्ली पुलिस को की इंफॉर्मेशन मिली थी। जी कमल, सिर्फ दीप सिद्धू की ही गिरफ्तारी हुई है या दीप सिद्धू तो इलावा उन्होंने नाल कुछ होर व्यक्ति जिन्हां उत्ते 1 लाख का इनाम सी या 50-50 हज़ार के भी इनाम रखे गए सी, उन्हां व्यक्तियों विचों किसी की गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ दीप सिद्धू नूं ही गिरफ्तार किया गया है अजे तक? देखो, अभी जो जानकारी मिल रही है वो दीप सिद्धू को ही गिरफ्तार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है, और उसके बाद 12 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि और दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है, और दूसरे लोगों को किस तरीके से अब उनकी जो है सर्च ऑपरेशन है जो चल रहा है, तो उसको लेकर बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाएगी। लेकिन 12 बजे के बाद ही साफ हो पाएगा कि दिल्ली जो दीप सिद्धू है उसको कहां से गिरफ्तार किया गया और किस तरीके की अब आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जानकारी देने लिए। तो तुहानूं दस दईए कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी तो बाद दीप सिद्धू की पहली तस्वीर जो है वो भी सामने आ चुकी है। असीं तुहानूं कुछ ही टाइम दे विच दिखावांगे दीप सिद्धू की तस्वीर जो गिरफ्तारी तो बाद दिल्ली पुलिस वालों जनतक की गई है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दीप सिद्धू नूं कित्थों गिरफ्तार किया गया, किस तरह दिल्ली पुलिस वालों पूरी कार्रवाई अमल विच लिआंदी गई, ओदा भी खुलासा दिल्ली पुलिस वालों 12 बजे कर दिता जाएगा। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली पुलिस के वालों। तुहानूं दस दईए कि 1 लाख का इनाम जो है वो दीप सिद्धू के सिर उत्ते रखा गया सी। और दिल्ली हिंसा यानी कि 26 जनवरी नूं जदों ट्रैक्टर परेड हुंदी है, ट्रैक्टर परेड दौरान जदों दीप सिद्धू नौजवानों के नाल किसान अंदोलन विच लाल किले ते पहुंच जाते हैं, उत्थों एक वीडियो जो है उन्हां दी सामने आउंदी है, उत्थे धार्मिक झंडा जो है वो लहराया जाता है तो दीप सिद्धू लाइव हो के जो ऐलान करते दिखाई देंदे ने, और उस तो बाद तो ही विवादा विच घिर जाते हैं दीप सिद्धू। हालांकि उन्होंने भाजपा दा जो है वो करिंदा होने का पहला तो ही दोष जो है वो लगते आ रहे सन, पर जो लाल किले की घटना वापरी उस तो बाद तक किसान जथेबंदियां ते जो किसान आगू ने उन्होंने वालों बिल्कुल दीप सिद्धू नूं निशाने उत्ते लिया गया। विरोधियों वालों लगातार दीप सिद्धू नूं निशाने उत्ते लिया जा रहा सी। हुण इहदी गिरफ्तारी नूं लैके वधेरी जानकारी लई मेरे सहयोगी अविरल सिंह साडे नाल फोन कॉल ते जुड़ चुके ने। जी अविरल, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीप सिद्धू की जो गिरफ्तारी हुई है वो पंजाब के जीरकपुर से हुई है, और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है, दीप सिद्धू गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी, वो लगातार दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी। उसको कल रात यानी सोमवार और मंगलवार की रात दीप सिद्धू की लोकेशन पंजाब के जीरकपुर में पता चली, तो उसने छापा मारा पंजाब पुलिस के सहयोग से और दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। सिर्फ दीप सिद्धू की ही गिरफ्तारी हुई है अविरल, या फिर उनके साथ कुछ और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं?
नहीं, अभी तो फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल उपायुक्त हैं संजीव कुमार यादव, उन्होंने सिर्फ दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और उन्होंने ये बताया कि दीप सिद्धू को जीरकपुर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया है और उसे पूछताछ वहाँ की जा रही है। उसके बाद उससे जानकारी जुटाई जाएगी वो इतने दिनों तक कहाँ था और किसके जरिए वो अपने सोशल हैंडल को एक्टिव कर रखा था उसने, ये सारी जानकारियों से जुटाई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविरल जानकारी देने के लिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੇहद ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ पुलिस हवाले कर देवांगा। हुण इत्थे जो सवाल है वो ये भी उठता है कि दीप सिद्धू सरेंडर होए ने या फिर दीप सिद्धू नू किसी ने जो सूचना दी है उस तो बाद दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत सारे सवाल ने जिन्हां सवालों का जवाब सानू दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद ही मिल पाएगा। और इस समय मेरे नाल फोन कॉल ते मौजूद ने साडे चंडीगढ़ तो पत्रकार ने हरप्रीत सिंह जसोवाल। जी जसोवाल, की अपडेट ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नू लैके? दीपिका जी, ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਊਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ 12 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जानकारी देने लई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सवाल यह पैदा होता है कि गिरफ्तारी किसी की सूचना देने तो बाद हुई है या फिर दीप सिद्धू वालों खुद ही पुलिस नू जो है सरेंडर कर दिता गया या दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले नू ट्रेस करके खुद दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की है। बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। तो तुहानू दस दईए कि जीरकपुर तो गिरफ्तार हो चुके ने दीप सिद्धू। पहली तस्वीर जो है वह भी सामने आ चुकी है दीप सिद्धू की।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ? ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਔਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖੜੇ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 122 ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਸੁਣਿਓ। ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਪੀਏ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੂ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁੱਬ ਗਵਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਲੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਝੋਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ।
ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यूपी वाले आ, हरियाणे वाले आ, राजस्थान वाले सारे साडे भरा ने, इकट्ठे होकर आपां अंदोलन जिहड़ा है लड़िया, इत्थों तक पहुंचे हैं। सारिਆਂ ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ सहयोग रहा। पर कई बारी ना ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 7 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ 32 ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲੇ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਲ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਏ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੈਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਘਮਾਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨ ਤੋਂ 75 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ जो है वो गल कही गई है, बयानबाजी जो है वो की गई है। उन्होंने कहा कि सिख जो ने वो बहुत ही अहम हिस्सा ने देश का, और लून खादा है, रोटी खाधी है पंजाब दे विचों। पीएम का यह कहना सी। आओ तुहानू उन्हां दियां जो कल 17 ने पंजाब दे लई, पंजाबियां दे लई ते खास तौर ते सिखां दे बारे उन्होंने जो कहा वो असीं तुहानू सुणाउंदे हां। तो मैं समझता हूं कि हमने नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी वालों किसान अंदोलन खत्म करने का जो बयान दिता गया, उस उत्ते किसान आगू सरवण सिंह पंधेर की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। उन्होंने वालों रज के पड़ास कढ़ी गई है प्रधानमंत्री मोदी उत्ते। आओ तुहानू सुणाउंदे हां। संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर जिस तरीके नाल 28 नूं गाजीपुर ते 29 नूं भाजपा की शह ते साडे कैंप ते जिवें हमला किया गया, उस तो बाद जिवें पूरे देश ने, पंजाबियों ने इस अंदोलन नूं अथाह समर्थन दिता। जिवें साडे दुआले बैरीकेटिंग टैट की गई, जिवें किल्लां दी फसल लगाई गई, पानी बंद, बिजली बंद, नैट बंद, वाशरूम दीयां सहूलतां, आवाजाई दे साधनां नूं कट्टण दा यतन कीता। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨੀਤ ਡਿਬਡਬਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 8 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੇ, ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਜੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਨਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਲਾਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਮਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਅਮਨ ਡਬਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਕੱਲੀ 6% ਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ
ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਖ ਆ। ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਪਾਹ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, 5,00,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ NPA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਸ਼ਾਰੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਗਾਂ ਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜੂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ DJ ਵਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 26/21 ਇਹ 12 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ 25 ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ VC, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਜ ਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਫ ਟਰੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਡਿਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ 12-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀਗਾ, ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ वेरका का बयान। हाँ जी, वेरका साहब, भाजपा का इल्ज़ाम है कि आने वाले जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर कांग्रेस दबदबा बनाने के लिए कैंडिडेट्स को बिठाने की कोशिश कर रही है। उनकी क्या कहना है? भैया, जिनका कोई गोतर नहीं उनका कुशाल गोतर, जिनकी जमानतें जब्त होनी है वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पंजाब में आपको कोई पूछता नहीं और बीजेपी का भट्ठा बैठा हुआ है। बीजेपी को कोई गांव में जाने नहीं दे रहा, शहरों के अंदर वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपके उम्मीदवार है कहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपकी जमानतें जब्त होनी है। और अकाली दल की मुझे हैरानगी है कि वो कह रहा है हमारे कागज रद्द करा दिए, आम आदमी पार्टी कह रही हमारे भी कागज रद्द करा दिए। अरे भाई, 1500 उम्मीदवार अकाली दल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, 1600 उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उनको पता है। मैंने कहा कि अगर सचमुच आप में जुर्रत है और आप कह रहे हो कि हमारे पहले कागज रद्द करा दिए, लेकिन जिनके कागज ठीक हुए हैं क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे? ये जमानतें जब्त होगी। आपका डर बोल रहा है, आप डरे हुए हो, बहके हुए हो और डरे हुए लोगों की जमानतें जब्त होती हैं। वेरका साहब, आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किसानों के मामले में बहुत सारी बातें कही, आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਕੂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪਟਰੀਆਂ ਉਤਰੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਾ ਮੰਜੇ ਵਾਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, क्योंकि उन्होंने कहना है कि भाजपा जो है वो किसान विरोधी चाल चल रही है। दोष लगाए जा रहे हैं जिस कारण भाजपा उम्मीदवार या भाजपा आगू कह लिए कि उन्होंने मीटिंगां जो ने वो नहीं हो पा रही। नवां शहर दे विच किसानां वल्लों जो है वो अश्विनी शर्मा पंजाब भाजपा पंजाब के जो प्रधान ने उन्हों का विरोध किया गया। उन्होंने मीटिंग होनी सी नवां शहर दे विच, लेकिन मीटिंग तो पहला ही उत्थे किसान आगू जो ने नौजवान जो ने वो पहुंच जाते हैं तो प्रदर्शन किया जाता है। इस दौरान एक झड़प जो है वो भी देखने को मिली, पुलिस ते नौजवानों विचाले झड़प भी हुंदी है, लेकिन विरोध जो है लगातार जारी रहता है। नौजवान जो ने डटे रहते हैं, औरतां भी इहदे विच शामिल हुंदियां ने धरने दे विच। उत्थे ही मोगा दे विच जदों विजय सांपला पहुंचते हैं, मीटिंग की जाती है, तो दफ्तर के बाहर जो ने वो किसान पहुंच जाते हैं झंडियां दे नाल ते विरोध किया जाता है। मोगा दे विच गड्डी जो है वो भी रोकी गई, काफला जो है रोकया गया। हालांकि पुलिस वालों तनावपूर्ण स्थिति जो है उसनूं संभालण की कोशिश की गई। तो अजिहा ही एक मामला जो है वो गिद्दड़बाहा तो भी देखने को मिलिया, जिथे एक उम्मीदवार जो है जो नगर कौंसल चोणां दे विच खड़ा है, भाजपा का उम्मीदवार, वो अपना चोण प्रचार करने लई घरों निकलिया तो उसनूं किसानां दे विरोध का सामना करना पिया। किस तरह उसने उस स्थिति नूं नजिठिया वो पूरा वीडियो तुहानूं दिखाउंदे हां। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी। नानक सिंह सिद्धू, ब्लाक खजानची, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। अज ही सानू 1 नंबर वार्ड चों फोन गए सी घरां दे भी बीजेपी दे चोण निशान ते जो कैंडीडेट उठे है वो वोटां घरां दे विच वोटां मंगदे फिरदे सी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉੱਠੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਕਰ ਸਰ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਠੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। मॉर्निंग बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही। देश विदेश की ताज़ा जानकारी लई देखते रहो जगबाणी टीवी।